Good morning to all of you. Now we will start our writing task 1, and task 1 is the graph below shows the number of tourists visiting a particular Caribbean island between 2010 and 2017. हाँ जी रजे साढ़े को लाइन ग्राफ दस्या होया which reveals the total number of tourists as well where they stayed. हाँ जी साढ़े को रजे इन्होंने डेटा दस्या है टोटल किन्ने मिलियन लोग सी ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਜੇ ਟੋਟਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। क्लीयर रजे मिलियन दे विच साडा जिहड़ा डेटा आ वो रहेगा। हाँ जी हुण असीं देखदे हां रजे कि जिहड़े लोग सी रजे क्रूज शिप्स ते स्टे कीता सी जिन्हां ने वो किन्ने सी 2010 दे विच अप्रॉक्सीमेट 0.3 मिलियन ट्रैवलर्स स्टेड ऑन क्रूज शिप्स। ठीक है इन्ने सी आफ्टर दैट रजे इट इंक्रीज्ड विद अप्रॉक्सीमेट 0.2 मिलियन एंड रीच्ड एट 0.5 मिलियन इन 2011। ठीक है जी एक साल दे विच रजे 0.2 मिलियन का इनक्रीज होया ते 0.5 मिलियन ते पहुँच गया। आफ्टर दैट अगे तुसीं लिखोगे कि यह अप्रॉक्सीमेट अपना अपवर्ड ट्रेंड है जिहड़ा फॉलो किया गया विजिटर्स के द्वारा। ठीक है रजे हुण असीं देखदे हां रजे कि जिहड़े लोगों ने स्टे किया आइलैंड ते टोटल किन्ने सी 1 मिलियन। द फिगर ऑफ टूरिस्ट ट्रैवलर टू द कैरिबियन आइलैंड वॉज रिकॉर्डेड एट एग्जैक्टली 1 मिलियन वेयर इज द 0.57 सॉरी जी 0.7 भी लिख सकते हैं 75,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। वेयर इज 0.5 million of them chose to stay on the island and it remained same in 2011। ठीक है रजे रजे 1 मिलियन सी जिहदे विचों अप्रॉक्सीमेट 0.7 मिलियन लोग सी जिहड़े उन्होंने आइलैंड ते स्टे किया जिहड़ा कि एक साल दे लई स्टेबल रहा डेटा। 2011 दे विच भी डेटा इन्ना ही सी जिन्ना कि 2010 दे विच सी। ठीक है जी ये सी रजे अपना टास्क 1। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दी रजे लाइन ग्राफ दस्या होया सानू टोटल विजिटर दसे होया रजे जिहड़े कि कैरिबियन आइलैंड ते विजिट करते सी उन्हां दे विचों किन्ने विजिटर सी रजे जिहड़े क्रूज शिप्स ते स्टे करते सी किन्ने लोग सी जिहड़े आइलैंड ते विजिट करते सी स्टे करते सी टोटल दे विचों मिलियन दे विच साडा डेटा मैंशन किया होया पास्ट दे विच जाएगा क्योंकि साडे कोल ईयर मैंशन किए होया 2010 to 2017। क्लीयर जी हुण असीं देखदे हां साडा टास्क 2। टास्क 2 इज in the future nobody will buy printed newspaper or books because they will be able to read everything they want online without paying। हाँ जी रजे कहते फ्यूचर दे विच किसी नूं भी प्रिंटेड न्यूज़पेपर या फिर बुक्स खरीदण दी लोड़ नहीं पएगी क्योंकि जो भी वो पढ़ना चाहणगे रजे कहते वो ऑनलाइन पढ़ लिया करनगे। तुसीं इस स्टेटमेंट दे नाल अग्री करदे हो या डिसअग्री करदे हो? ओके रजे जे तां असीं अग्री कर रहे हैं रजे तां असीं लिखांगे कि हाँ जी लोग है जिहड़े वो इग्नोर करनगे प्रिंटेड न्यूज़पेपर नूं ते प्रैफरेंस देणगे वो इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स से पढ़न नूं ऑनलाइन पढ़न नूं। ठीक है जी जे असीं अग्री हो रहे हैं रजे तां असीं की लिख सकते हैं कि हाँ जी रजे लोकी की ने जिहड़ा टैक्नीकल गैजेट्स तो न्यूज़ या बुक्स पढ़ना अपना कोई भी टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे। क्यों फसटली लिख सकते रजे क्योंकि लोग अजकल ने जिहड़े बहुत ज़्यादा बिजी ने उन्होंने शेड्यूल दे विच बहुत ज़्यादा बिजी ने उन्होंने कोल टाइम नहीं फसटली तो बैठ के अपने घरों के विच स्पैशल टाइम कढ़न दा न्यूज़ पढ़न दा ते जां फिर न्यूज़पेपर कैरी करन दा। ठीक है क्योंकि उन्होंने कोल एक चॉइस है कि वह जस्ट विद 1 क्लिक वो की है अपने पसंद की कोई भी टॉपिक अपने पसंद का कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं सर्च कर सकते हैं गूगल करके पढ़ सकते हैं। जो कि न्यूज़पेपर के विचों तुहानूं फाइंड आउट करना पैंदा या फिर सारा न्यूज़पेपर एक बार गो थ्रू होना पैंदा फिर जाके तुहानूं अपनी पसंद की न्यूज़ मिलती है। जो कि असीं ऑनलाइन के थ्रू कोई भी टॉपिक जो असीं पढ़ना चाहुंदे हां वो जस्ट टाइप करके
ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 1 ਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਪੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਰੀਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਡੇਲੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਰਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਬਣੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਅਗਰੀ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ ਫੁੱਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੈਜਟਸ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਵਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਪਵਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਜਟਸ ਬਾਏ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਈਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਰਹੇਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਵਿਲੇਜਸ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਓਲਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੈਸ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਊ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਫੁੱਲੀ ਅਗਰੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਈ, ਵੀ, ਅਸ, ਯੂ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਪੀਪਲ ਏ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਰਾਜੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।